हेलो एवरीवन। आज आम +3 सेकंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर पेपर 3 यूनिट 2 रे थिबा परंपरा ई चैप्टर आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करबा जे कि आपन को परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मोर डिस्क्रिप्शन मोर मेजर पेपर 3 एवं मेजर पेपर 4 प्लेलिस्ट लिंक अछि से सब वीडियो देखि नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु जाफल क्लास टी रो आपण माने पीडीएफ पाई परिबे सेति पई व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी ना राजनीतिक तत्व कोन व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ना राजनीतिक तत्व हेउची राजनीति विज्ञान अनुसार करथिबा दर्शन बा आदर्शर समाहार। राजनीतिक तत्व कोन एटा होची राजनीति विज्ञान अनुसरण करथिबा दर्शन बा आदर्श समाहार को आमे राजनीतिक तत्व कहि थाउ। विभिन्न राजनीतिक दार्शनिक मान चिंताधारा और मतामत को आधार करी विभिन्न मौलिक मतवाद और धारणा विषय आलोकपात कर जाय थाए। एही तत्व बा आदर्श को राष्ट्र निर्माण एवं सरकार नीति निर्माण क्षेत्र में प्रयोग कर जाय थाए। देन आ कोन हुए राजनीति विज्ञान अध्ययन रो प्रवेश पत्र होची कोन राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व राजनीति विज्ञान प्रारंभिक विषय वस्तु होइथारु ए संबंध में पर्यालोचना करबा होची एक अपरिहार्य अटे। व्यक्ति एवं राष्ट्र व्यवस्थार श्रृंखला रक्षा करबा होची राजनीतिक तत्व विषय वस्तुर एक विशेष गुरुत्वपूर्ण कार्य से वहन करथाय। देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा उदारवाद अर्थ कोन व्हाट इज लिबरलिज्म। उदारवाद हेउची एक भावधारा जहाँ शासन नीति और पद्धति निर्धारण करथाय। समाजर सांगठनिक उपाय निर्णय तथा व्यक्ति और गोष्ठीर जीवनधारा को स्वाधीनता सह अंगार भाव रखी थाए राउची उदारवाद। ये कौन करथाय ना ए होची लोक मानकु एवं व्यक्ति समुदाय गोष्ठी मानकु एक स्वाधीनता परिधि भितरे बा परस्पर मध्य भल बुझामणा रखिकी ताको मध्य स्वाधीनता एवं शासन नीति विभिन्न पद्धति निर्माण एसबू कार्य से करथाए। सत्तरी मतरे से दार्शनिक मतरे कौन उदारवाद ना सत्तरी मतरे स्थलत उदारवाद तात्विक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण व्यक्ति स्वाधीनता न्यायिक प्रतिरक्षण और संवैधानिक राष्ट्र व्यवस्था को बुझाए। इंग्लैंड देशर दार्शनिक जॉन लॉक उदारवाद मुख्य प्रवक्ता थिले। एटा गोटे एमसीक्यू। उदारवाद मुख्यतः व्यक्ति स्वाधीनता और सीमित सरकार व्यवस्था को लेकिन विशेष गुरुत्व देता है। मानवीय मूल्यबोध सहित यह आदर्श सह जड़ित कौन मानवर मूल्यबोध सहित उदारवाद होची जड़ित। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्राचीन बा पारंपरिक उदारवाद कौन। प्राचीन बा पारंपरिक उदारवाद कौन व्हाट इज द ट्रेडिशनल लिबरलिज्म। प्राचीन उदारवाद मुक्त समाज एवं व्यक्ति स्वाधीनता उपर गुरुत्व प्रदान करथाय। यह व्यक्तिगत स्वाधीनता बा आईनगत स्वाधीनता सपक्ष युक्ति उपस्थापन करिथाय। व्यक्तिर आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक समृद्धि क्षेत्र में समस्त प्रकार प्रतिबोध गुड़िक यार बारण करिथाय। पारिवारिक स्वाधीनता उपर यह मध्य विशेष गुरुत्व देथाय। क्षमता विकेंद्रीकरण और सीमित सरकार व्यवस्था को यह समर्थन करिथाय। मानवीय मूल्यबोध उपर प्राचीन उदारवाद अखंड विश्वास रही। यह मुक्त समाज मुक्त भाव बसवास करने व्यक्ति प्रोत्साहित करिथाय। प्राचीन बा पारंपरिक उदारवाद मट कौन ये हूँ व्यक्ति को स्वाधीन भाव बचाई दिए। आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में समृद्धि करने प्रतिश्रुतिबद्धक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आधुनिक उदारवाद कौन व्हाट इज नियो लिबरलिज्म। आधुनिक युग में पूंजीवादी अर्थनीति और सामाजिक शोषण को विरोध करी आधुनिक उदारवाद उद्रेक बा आरंभ होइछि। एथिरे कोन ना पूंजीवादी अर्थनीति सामाजिक शोषण को विरोध करी आधुनिक उदारवादटा आरंभ होइछि। उद्रेक माने आरंभ हेबा। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति स्वाधीनता उपर गुरुत्व देवा सहित सामाजिक स्वार्थ और राष्ट्र स्वार्थ गुरुत्व देई थाए। सामाजिक स्वार्थ और व्यक्ति स्वाधीनता मध्य समन्वय रक्षा करने प्रयास करें। यार मुख्य उद्देश्य हूँ कौन
ନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଏହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ଏବଂ ଲାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦାୟକୁ କିପରି ସମାଜ ଆଗକୁ ନେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ସମୟ ଆଣିବା, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବେ ରହିବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦଟି ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଉଦାରବାଦର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଉଦାରବାଦର ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, 2 ମାର୍କ ଆସିପାରେ, 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍? ସୁଗୁଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସଂଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସରକାର ଓ ଶାସନକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଦାରବାଦର ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ? ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଉଦାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେକ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ରଖିବା ସହିତ ଶାସନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସାଲିସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମାନତା ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରବାଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସବାଦ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍? ମାର୍କ୍ସବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଦଳିତ ଓ ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମୂହବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ। ସମାଜରୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପୁସ୍ତକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ ଶୋଷଣରହିତ ସମାଜ ଗଠନ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଲୋପ ଏବଂ ସର୍ବହରା ହାତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କର। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନବ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ସେସବୁ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ସବୁ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ, ଯଥା ଧନୀ ନିର୍ଧନ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତ, ବୁର୍ଜୁଆ ସର୍ବହରା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲି ରହିଛି। ଏହି ଅସରନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବହରା, ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଲୋପ ସାଧନ ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗତ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ଏଟା ହେଉଛି ସେ ସଂଘର୍ଷର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମାର୍କ୍ସ। ମାର୍କ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍ର ତାଙ୍କର ମତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ପିଏଚ୍ଡି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତର ପ୍ରଥମ ମତ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଅଛି ଶୋଷିତ ଶୋଷକ, ବୁର୍ଜୁଆ ସର୍ବହରା, ପୁଞ୍ଜିପତି ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ଏସବୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସେସବୁ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କ'ଣ? ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭାବେ ବସ୍ତୁବାଦ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ
କୁହାଯାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମୌଳିକ ଆଧାର। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଗତି ବସ୍ତୁଗତ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମେ ଏକ ବିପରୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ? ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମଦାନରେ ପରିଣାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ତାକୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ଶ୍ରମିକ ତା'ର ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରୟୋଜନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶ୍ରମିକ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ମାଲିକର ପକେଟକୁ ଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସର୍ବହରା ଏକଛତ୍ରବାଦ କ'ଣ? ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସର୍ବହରା ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର, ଭୂମିହୀନ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନସାଧାରଣ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶୋଷଣ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବହରା ଖଟିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ ବା ବିଲୟ ଘଟିଥାଏ। ଏକ ନୂତନ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ନୂତନ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବହରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହା ସର୍ବହରା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ଭୂମିହୀନ, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର ବା ମେଜର ପେପର 3 ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ NEP ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।